बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो भैंसों के कारोबार के हवाले से है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटे से डेयरी फार्म पर। इस फार्म में 15 के करीब नीली रावी नस्ल की बफलोज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्म और शेड दिखाता हूँ। इसके बाद इस फार्म के जो ओनर हैं उनका एक मालूमाती इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको फार्म, शेड और जानवर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप फार्म देख रहे हैं, ये 2.5 कनाल के रकबा पर मुहित है। ये सामने खुद बैठने के लिए इन्होंने कमरा बनाया हुआ है। इसके अलावा ये आपको शेड नज़र आ रहा होगा। इस वक्त भैंसें शेड के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने भैंसों को इसी तरह रखा हुआ है। खुले हैं जानवर, सब के सब, किसी जानवर को बांध के नहीं रखा। तो ये जो शेड आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 3 माह पहले इन्होंने बनाया है। तो ये भी मालूम किया जाएगा कि शेड पर कितना खर्चा आ गया, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। इसके अलावा इन्होंने लोहे के पाइप लगाकर इसको काफ़ी मुनज़्ज़म किया हुआ है। निचला हिस्सा इनका पक्का है। इसके अलावा रात को जानवर, ये साथ ही इन्होंने कंफर्ट जोन है, कच्ची जगह है, रात को जानवर इधर बांधते हैं। अभी आप शेड के अंदर थोड़ा देख लें। छत इनकी पक्की है, रेडीमेड स्लैपें इस्तेमाल की हुई हैं। इसके अलावा शेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर इन्होंने मिट्टी डाली हुई है। तो ये काफ़ी प्यारा, मुनज़्ज़म और छोटा सा डेयरी फार्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अंकल जी, की ना है तुहाडा? इम्तियाज। अच्छा अंकल जी, किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? मेरे को 15 मईयां दे एक झोटा, चार गाय, 12 जाब। ਇਹ ਮਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? नीली दियां। ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ने सारियां नहीं बिच है, नीली कोई होर लोकल भी है ने। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੰਮੀ, ਕੰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੰਮਾ, ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ, ਜੀ। ਥਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਚੌਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 115 ਲੰਬਾਈ ਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਥਿਆਨ। ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ। ਅਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਚੌਂਦਾ ਕਾਨੇ ਫਿਰਕੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਲੇ ਗਾਡਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਖੁਰਲੀਆਂ, ਪੈਪ, ਛੱਤ, ਬਲਾਕ, ਇੱਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 150 ਫੁੱਟ ਦਸੀ ਹੈ? 115 ਫੁੱਟ। 115 ਤੇ चौड़ाई कितनी दसी है? 16 फुट। 16 फुट। अच्छा नाजरीन, अंकल ये बता रहे हैं कि ये जो शेड है इसकी लंबाई है 115 फुट और चौड़ाई कितनी है? 16 फुट। 16 फुट है। तो ये इन्होंने 3 माह पहले जो है ना शेड बनाया है। इसके अलावा इन्होंने ये खुरलियां बनाई हैं और इन्होंने अपने फार्म को ना बड़ा अच्छा मैनेज किया है। ये लोहे के पाइप लगाए हैं। इसके अलावा वो सामने बैठने के लिए एक कमरा भी बनाया है और वो सामने भी आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो पुराने हैं। ये जो आपको सीमेंट के ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ना, और ये जो शेड है और पाइप और खुरलियों पर इनका 14 लाख खर्चा आ गया है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपके शेड का ऊपर वाला हिस्सा है, छत, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕੱਚਿਆਂ ਛੱਡਿਆ? ਮਿੱਟੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੈਅ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੱਸਿਓ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਚਰੀ ਚਾਰਾ। ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪਹਾੜਾ ਚੌਖਰ ਦਾ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੌਖਰ ਪਾ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ? ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਡੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 600 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 600 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 300-400। ਅੱਛਾ ਸਰ, 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ? ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਖਲ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ 600 ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ? 2। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? 14,000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਨੱਠ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਂ ਖਰਾਬ ਆਉਲਾ ਪੈ ਛਿਛੜੇ ਆਉਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ? ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਸੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਦੇਈਦਾ 5-6 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਮਰਜੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕੰਦ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਦਿੰਦੀ ਜੇ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 15 ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? 6। ਸਿਰਫ 6 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ 6 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 70 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 78 ਕਿਲੋ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿ? 70 ਰੁਪਏ। 70 ਰੁਪਏ? 70 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਏ ਉਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਾ ਖੜਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਕਿਲੋ ਖੜਦੇ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਗਾਵਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹੈ ਬਾਈ। ਵੈਸੇ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਕਿ ਅਵਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪੀਣ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਪ ਪੀਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਣਾ ਬੇਟਾਮਾ ਡੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।